जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 21 जनवरी मंगलवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। पीएम आवास योजना रे अनेक परिवर्तन होईची। गाड़ी चलाइबा नियम मध्य बदली जाइछि। खूब शीघ्र ट्रैफिक पुलिस नियुक्ति आसीबाको जाउछि। तेबे आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित कर देबे। एथिसो आपण केउ शहर रो ई वीडियो देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आजिरो प्रथम खबर थैथान न करी उच्छेद को विरोध। जातीय उठा दोकानी दिवस रे उठा दोकानी को उच्छेद पर थैथान दाबी रे राजधानी राजमहल रे 600 उठा दोकानी शोभायात्रा करथिले। थैथान न करी उच्छेद को विरोध करा जायछि। पूर्वर मध्य हजार हजार उठा दोकानी विक्षोभ प्रदर्शन सह बीएमसी उत्तर जोन ऑफिस घेराव करथिले। यापर सेमानक सह आलोचना करी मेयर प्रतिश्रुति देइतिले जे दाबी खूब शीघ्र पूर्ण हेबो, किंतु उठा दोकान उच्छेद बंद हैला नाही। एहार प्रतिवाद करी गतकाली जातीय उठा दोकानी दिवस विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती उठा दोकानी माने। उठा दोकानी को आंदोलन रे बीजेडी मध्य शामिल होइतिला। एने भुवनेश्वर मेयर कहचंती भेंडिंग जोन रे दोकान देले मध्य उठा दोकानी ताकू भड़ा लगाई पुनी रास्ता कोडरे बसुतिबारु समस्या होउछि। सेपटे कटक मेयर तथा विजु श्रमिक सामुख्य उपदेष्टा सुभाष सिंह कहते उठा दोकानी कल्याण बोर्ड गठन करी समस्यार समाधान करा जाऊ। उच्छेद बंद पई बारंबार प्रतिश्रुति देउछि बीएमसी। एबे उठा दोकानी को किभली न्याय देउछि ताहा उपरे नजर। परवर्ती खबर प्रेमिकों को विष देई मारिथिबा प्रेमिका को फांसी दंडादेश। केरल रे प्रेमिक को हत्या मामला रे प्रेमिका को फांसी दंडादेश होईछि। तिरुवनंतपुरम कोर्ट एई राय दैछंती। अभियोग अनुसार प्रेमिका ग्रीष्मा विष देई प्रेमिक सोरेन राज को हत्या करितिला। 14 अक्टोबर 2022 रे घटितिला ई जघन्य हत्याकांड। आयुर्वेदिक टनिक रे प्राणघातक कीटनाशक पाराक्वेट मिसाई प्रेमिक को पियाइथिला प्रेमिका। बाहागर ठीक हेबा परे बॉयफ्रेंड टारु पिछा छड़ाइबाकू एपरि जघन्य कांड करथिला गर्लफ्रेंड। यार 11 दिन परे प्रेमिकर मृत्यु होइतिला। अभियुक्त विरोध रे लागिथिला धारा 264, 328, 302 एवं 201। मामला रे प्रेमिकार दादा मध्य दोषी साब्यस्त होइछंती। तांकू 3 वर्षर कारादंडादेश होइछि। परवर्ती खबर विषाक्त फल खाई 8 जन छात्र असुस्थ। स्कूल छुट्टी हेबा परे पिलामानक खुशी कहिले न सरे। पिलामाने स्कूल रो फेरिबा बाटरे अनेक मजा एवं खेलकूद करी घरकू फेरी थांती। तेबे एई स्कूल फेरिबा समय छात्र छात्री माने विषाक्त फल खाइतिबा खबर वर्तमान सामना को आसीछि। विषाक्त फल खाइबा हेतु 8 जन छात्र असुस्थ होई पड़िछंती। रायगड़ार कलनता ब्लॉक थेरुबली बरीगुड़ा गाँव रे 8 जन छात्र असुस्थ होई पड़िछंती। ई छात्र माने बांती एवं पेटरे जंत्रणा अनुभव करिबारु एमानकु संगे संगे मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। परवर्ती खबर अमेरिका रे ट्रम्प 2.0 गतकाली शपथ ग्रहण करिछंती। विश्वर सबुठारु शक्तिशाली राष्ट्रर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार नूतन राष्ट्रपति भावरे शपथ नैछंती। अमेरिका राजनीति रे चेहरा कोनोसी चमत्कार ठू कम नुहे। दुनिया जहां को डोनाल्ड ट्रम्प नारे जानिछि। गत वर्ष द्वितीय थर पर निर्वाचन जिणी से असंभव को संभव करि पारिछंती। एथिपई ट्रम्प का शपथ समारोह रे सारा विश्वर नजर रहितिला। अनाई रहितिला सारा विश्व। ट्रम्प का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिका रे मध्याह्न 12टा रे अनुष्ठित होइतिला। भारतीय समय अनुसार राति प्राय 10:30 समय रे अनुष्ठित होइतिला। अमेरिकार मुख्य विचारपति ट्रम्प को शपथ पाठ कराइथिले। या पर राष्ट्रपति ट्रम्प अभिभाषण रखिथिले। परवर्ती खबर 6 वर्ष हेले छुआ पड़िबे प्रथम श्रेणी। जातीय शिक्षा नीति 2020 पई आसिला नामलेखा विज्ञप्ति। एणिकी 6 वर्ष हेले ही छात्र छात्री प्रथम श्रेणी रे नाम लेखि पारिबे। जदि बयस होइनथिबो ताहाले अनुमति मिलिबो नाही। प्रथम श्रेणी पई बयस 6 वर्ष ऊर्ध्व होइथिबो। 2025-26 शिक्षा वर्ष पई नाम लेखा को नै सरकारक विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। आसंता शिक्षा वर्ष 2025-26 मसियारु राज्य रे नुवा नियम लागू हेबो। 2025-26 शिक्षा वर्ष समस्त प्राथमिक स्कूल रे अतिरिक्त प्री स्कूल श्रेणी खोलिबो, जहा कि शिशु बाटिका नाम रे नामित हेबो। परवर्ती खबर आसंता 2 दिन राज्य रे कुहुडी दृश्यमान होई पारे। कोरापुट जिला लमतापुट ब्लॉक रे हाड़भंगा शीतर लहरी सह तुषारपात होईछि। 5 डिग्री तळकू खसिछि पारद। ब्लॉक रो विभिन्न जगार तुषारपात होईछि। हाड़भंगा शीतरे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। सकाळर दैनंदिन कार्य रे असुविधा सृष्टि होउछि। आसंता 4 दिन पर्यंत समान स्थिति रहिबो। 4 दिन कलबल करिबो घन कुहुडी। 50 मीटर तळकू खसि आसिबो दृश्यमान क्षमता। सृष्टि होई पारे जीरो विजिबिलिटी परिस्थिति। घाटी अंचल रे धीमा गति रे गाड़ी चलाइबाकू परामर्श दिया जाइछि। आउ 2 दिन पर्यंत घन कुहुडी नै 7 जिल्ला को सतर्कता जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर 24 रु आरंभ होबो पीएम आवास सर्वे। आसंता 24 रु हेबो पीएम आवास सर्वे। पंचायत राज मंत्री रविनारायण नायकों सूचना। 1.5 ରୁ 2 मास चलिबो आवास सर्वे। हेले एथरो पीएम आवास योजना रे केंद्र सरकार नियमावली को कोहळ करिसंती, जेउथिरे अनेक लाभ पाई परिबे। स्वामी ठारू अलगा रहुतिबा महिला मध्य आवेदन करि परिबे। एहा छडा दिव्यांग ओ बापा ठारू भिन्न होइतिबा पुओ मध्य आवेदन करि परिबे।
ମାସିକ ଆୟ 15,000 ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଘର। ପୂର୍ବରୁ 10,000 ରୁ କମ୍ ଆୟ ଥିଲେ ମିଳୁଥିଲା ଘର। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ଭେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥର ଆବାସ ସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆବାସ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 2000 ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଥିବା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମ୍ କରିବା, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2198 ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ 2000 ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜମିରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଧବଳେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଜମି ବିକ୍ରି ଘଟଣାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନେକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଘର କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ନୋଟିସ ହେବ। ନୋଟିସ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଜମି ବିକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଏତଲା। ଜମି ହେରଫେର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ। କୋଣାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଭିଜନ ସମନ୍ୱିତ 2 ଦିନିଆ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 16ଟି ରାଜ୍ୟର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦକ୍ଷ, ନିରାପଦ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଛପା କାଢ଼ିବାକୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ପେଷ୍ଟ ଉଠିବ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯୋଜନା। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଛପାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମାତ୍ର 3,12,000 ଘର ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରି ନାଁ ନେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପେଷ୍ଟ ଉଠାଯିବ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଞ୍ଜୟକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ। କୋଲକାତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲର ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ। କୋଲକାତାର ସିଆଲଦା କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୟକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟ ବିରଳରୁ ବିରଳତମ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆ ବନ୍ଦର ଐନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। କୁଲାରିଘାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାୟପୁର ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ। ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ବେଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ମହମ୍ମଦ ସରିଫୁଲ ଇସଲାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଓକିଲ ବଡ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ମହମ୍ମଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆସି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲା ଓ ୱେଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଓ ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ସେହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଆରଟିଓ ନୁହେଁ, ଟୋଲଗେଟ୍ ପଠାଇ ପାରିବ ଜେଲ୍। ବୈଧ ବିମାନ ଥାଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜରିମାନା ବାବଦ 4000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସଜେଇ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓସିଏ। ତେବେ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ବାଜିବ ଯୁଦ୍ଧ ଭେରି। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ ବଡ ବଡ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଡ ଫେରସ୍ତ ନ କଲେ ଫାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ହିସାବ କରି ସବୁ କାର୍ଡ ରିକଭର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସୂଚନା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ନବଙ୍କ ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବଡ ସୂଚନା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ନବଙ୍କ ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେହି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନବଙ୍କ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଇଁ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ନବଙ୍କ ରକ୍ତ ଭିଜା ସାର୍ଟକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ କାହାର ଅନୁମତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନବଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିନତ ପ୍ରେମରେ ମହାବଳ, ପୁଣି ବାଘୁଣୀ ଜିନତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହେଲେ ଏଥର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜିନତ। ବାଘୁଣୀ ଜିନତର ପିଛା କରୁଛି ଝାଡଖଣ୍ଡର ମହାବଳ। ବାଘୁଣୀ ଜିନତକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାବଳ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜିନତ ଯାଇଥିଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଝାଡଖଣ୍ଡୀ ମହାବଳ ବାଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚାପ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି ବିଧାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ଆସନ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଞ୍ଜରଣ। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ଆଶାରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି ବିଜେପି ରାଜନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେରିଲେ 3 ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀ। ହମାସ କବଳରୁ ଫେରିଲେ 3 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ। ଦୀର୍ଘ 471 ଦିନ ପରେ ହମାସ କବଳରୁ ଏହି ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହମାସର ଆତଙ୍କୀ 3 ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ରେଡକ୍ରସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। 3 ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପଣବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଏମାନେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ଯୋଗେଶ ମହାଜନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁ। ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ସିରିୟଲ ଏବଂ ମରାଠୀ ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ଯୋଗେଶ ମହାଜନଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର୍ଟଆଟାକ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଟିଭି ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଧା ହେଲେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାରେ ଅଛି। ବରଗଡ଼ କୁଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଇବାରେ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସାମିଲ କର। ଅତିଶୀଘ୍ର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଅ। ଚାଷୀ ହତାଶ ହେବା ଆଗରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉ ପ୍ରଶାସନ। ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଏକ ବିରାଟ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀ ବିପଦରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ। ଯୁବ ଅସନ୍ତୋଷ ସମାବେଶ ପାଳନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦଳର ଯୁବନେତା ଦେଇଛନ୍ତି ରଣହୁଙ୍କାର। ଜାତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଉଦୟଭାନୁ ଚିଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ।